Good morning. Today topic is discrete uniform distribution. Discrete uniform distribution. First of all, write the definition. Definition is uniform distribution. Definition is let x be a discrete continual discrete random variable and x is said to be follows a uniform distribution and real. Definition: let x be a discrete random variable and x is said to be follows a uniform distribution, and it's denoted by u. X follows u of 0, n. Okay, na? It is denoted by x follows u of n 0, n, and its PMF is given by 1 by n. P of x is equal to 1 by n, and here limit values are x is equal to 1 to n. Limits are 1 to n. This is a definition of uniform distribution. Next, to find out the non-central and central moments. Find out the non-central and central moment. First, non-central moment is mu1 dash. Mu1 dash is equal to expectation of x. In uniform distribution, expectation of x is equal to summation x is equal to 1 to n x into p of x. Okay, now here p of x value is 1 by n. Substitute the p of x value 1 by n. 1 by n is constant, taking into outside. Next, substitute the 1 by n of substitute the x is equal to 1. Next, x is equal to 2. 1 plus 2 plus up to so on. Substitute x is equal to n. Sum of the natural numbers. Sum of the natural numbers formula n into n plus 1 by 2. N cancel అయిపోతే n plus 1 by 2. This is a first non-central moment or mean or expectation of x or expectation x bar. These all values are equal. Okay, na? Same answer. Okay, the mu1 dash or else mean or the expectation of x is equal to x bar. These all values are equal. Okay, na? Equal to n plus 1 by 2. Mean value is in uniform distribution. Mean value is n plus 1 by 2. Next, find the mu2 dash value. Find the mu2 dash. Mu2 dash is equal to the expectation of x square. In discrete random variable, x is equal to 1 to n x square into p of x. Here p of x value is in uniform distribution. P of x value is 1 by n. 1 by n. X into 1 by n. 1 by n is constant, taking into outside. 1 by n of x. Substitute x square. Substitute the x is equal to 1. 1 means x1 square. Next 2 square up to so on plus n square up to so on n term n square. Okay, you put 1 by n of sum of the squares of the natural numbers. Sum of the squares of the natural numbers is n into n plus 1 by 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, now this is a sum of the squares of the natural numbers. Now here denominator n, numerator n is cancelled. Therefore, mu2 dash is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, now this is a mu2 dash value. Next, to find out the second central moment value. These values are mu1 dash and mu2 dash values are called as non-central moments. Next, to find the central moment. Central moment is denoted by only mu2. Okay, na? Mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. Okay, mu2 dash value is n plus 1 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 sorry minus mu1 dash value n plus 1 by 2
whole square. Okay, n plus 1 by 2 whole square. Here common term is n plus 1, taking a n plus 1 by 2 term. Therefore 2n plus 1 by 3 minus n plus 1 by 2. Okay na? The remaining terms are 2n plus 1 by 3, next minus n plus 1 by 2. Here LCM is 6. Therefore n plus 1, which implies n plus 1 by 6. 2 into 6, 12. 2 into cross multiplication. 2 into 2, 4n minus plus 2 minus 3n minus 3. Okay na? This is the simplification. Next 4n minus 3n 1n. Okay na? Plus n. Next plus 2 minus 3 plus 2 minus 3 minus 1. Okay na? Minus 1 minus 1 minus 1. Now n plus 1 into n minus 1. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Here n plus 1 into n minus 1 is n square minus 1 by 12. This is a mu2 value. Mu2, second central moment, is also called as variance. Okay, this is also called as variance of x. Okay na? Next, this is a central, first central, second central, and first mu1 dash is called as non-central. Mu2 dash is also called as non-central. Next mu2. Mu1 dash, mu2 dash, mu2. Variance is also called as mu2. Okay. Next, moment generating function. Moment generating function is denoted by mx of t. Mx of t. Okay na? Mx of t is equal to expectation of e power tx. Mx of t is equal to expectation of e power tx. In discrete random variable, we can use summation symbol, that is summation x is equal to 1 to m కాదు ఇక్కడ n రాసుకోండి n. ఓకేనా? up to so on n e power tx into p of x. First of all, just wait. Mx of t is equal to expectation of e power tx. Next summation x is equal to 1 to n e power tx into p of x. Okay na? This is a discrete random variable notation form. Okay na? Next summation x is equal to 1 to n e power tx. Here p of x value is 1 by n. Okay na? 1 by n. Next, substitute the 1 value and 2 value in the x place. Okay na? In the place of x place, substitute the x is equal to 1 is 1 by n of e power t plus 2 substitute 2t. Next, up to so on e power nt. Okay na? Nt, n value substitute nt. Okay na? This is term, whole term is just wait. n value. Okay na? Last to nt. Okay na? This whole formula is, first of all, taking common in e power t term. E power t, all common term is e power t. Okay na? E power t common this same వస్తుంది 1 place e power ఒక t కామన్ తీస్తే ఇంకో t ఉంటుంది అక్కడ t ప్లస్ తర్వాత అప్ టు సో ఆన్ ఇక్కడ n minus 1 into t టర్మ్ అవుతుంది. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? n minus 1 into t టర్మ్. ఇది ఇప్పుడు ఇది దీని మొత్తానికి ఫార్ములా ఏమని రాయొచ్చు అంటే 1 minus e power nt by 1 minus e power t. ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా? దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఇది. ఓకేనా? అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అక్కడ దాని ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది.
This is a moment generating function. Okay. Next, same other vidhanga characteristic function same ఉంటుంది. Just to t is replaced with it. ఓకేనా, జస్ట్ t ప్లేస్ లో it ని రిప్లేస్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ s పవర్ x. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x పవర్ x. ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ 4 జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ mx ఆఫ్ t, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e పవర్ tx. ఓకేనా. నెక్స్ట్ phi x ఆఫ్ t. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ this is called as characteristic function, it is denoted by e power itx. Okay, itx. And next probability generating function, e probability of s is equal to e power s, e expectation of s power x. Next inkoka generating function is cgf, it is denoted by kx of t, it is also is equal to log of mx of t. Okay, these 4 generating functions are there in your probability of s is equal to expectation of s power x. In discrete random variable form notation is summation. కంటిన్యూస్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేయాలి, డిస్క్రిట్ కాబట్టి సమ్మేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్మేషన్ ఆఫ్ x is equal to 1 to n s power x into p of x ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ p of x. ఓకేనా. p of x, here p of x value is 1 by n, substitute p of x value 1 by n. Next 1 by n is constant, taking into outside. Okay, 1 by n కామన్ చేసిన తర్వాత అది వస్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సేమ్ అదే ఫార్ములా s ని కామన్ తీయాలి. ఫస్ట్ s ని కామన్ తీసిన తర్వాత ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకేనా. s ని కామన్ తీసిన తర్వాత 1 ప్లస్ s ప్లస్ s స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ s పవర్ n మైనస్ 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. దాని మొత్తానికి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఇది అవుతుంది. ఫస్ట్ s కామన్ తీసిన s ఏమో ఇది ఇక్కడ, తర్వాత దాని మొత్తానికి ఫార్ములా 1 ప్లస్ s స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ s పవర్ n మైనస్ 1 కి ఫార్ములా 1 మైనస్ s పవర్ n బై 1 మైనస్ s. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇది యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క సెంట్రల్ మూమెంట్స్, నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాట్లాడే ఒక్క నిమిషం. నెగటివ్ దానికంటే ముందు జామెట్రీ గురించి మాట్లాడి తర్వాత నెగటివ్ దాని గురించి మాట్లాడాలి. First definition, negative binomial distribution definition. Let x be a discrete random variable and x is said to be follows a negative binomial distribution. Negative binomial distribution and it's denoted by x follows a negative binomial distribution of x comma r comma p. Okay, x comma r comma p. This is denotation of negative binomial distribution. Here x is called as random variable and r and p are called as
parameters, ఓకేనా, parameters of the distribution, ఓకేనా, నెగటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క parameters అవి. నెక్స్ట్ its PMF is given by, its PMF is given by probability of x is equal to x, అది is equal to x plus r minus 1 in not here x bracket of xr is also called as xcr, okay, is also called as xcr. Bracket of xr is also called as xcr. Here here binomial distribution PMF function is x plus r minus 1 cr minus 1 into p power r into q power x. Limits are 0 to infinity. Next to 0, otherwise except to 0 to infinity, remaining all times probability value is 0, okay na. Next some of the basic rules. n bracket of nr is also is equal to bracket of n r n minus r, okay na. Or is first of all, first representation is ncr. Next second one representation is ncr n minus r, okay na. This is next. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం, ఓకేనా. x plus r minus 1 c r minus 1 is also written as x plus r minus 1 c x. ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్న దాని ఈ కండిషన్ అన్నట్టు ఇలా అన్నట్టు ఇది అప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చేసి చూద్దాం. x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఏమన్నారు, ఎన్ మైనస్ ఆర్ అన్నారు కదా. అంటే ఇప్పుడు పైన ఉన్న దాంట్లోకి వెళ్ళి కింద ఉన్నదాన్ని తీసేయాలి. ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటే మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అవుతుంది, ఓకేనా. -1 + 1 -r + r క్యాన్సిల్ అయిపోతే x మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ x ప్లస్ r మైనస్ c r మైనస్ 1 ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది x ప్లస్ r మైనస్ 1 c x, ఓకేనా. Here n factorial means n into n minus 1 into up to so on n into n minus 1 into up to so on 1 అంటే అప్ టు ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి, 1 వరకు తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని అప్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ అంటే ఒక్కొక్క టర్మ్ ని డిక్రీజ్ చేసి తీసుకోవాలి, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 టర్మ్, నెక్స్ట్ 1 టర్మ్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అప్ టు సో ఆన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అనే టర్మ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ టర్మ్ రావాలంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సల్. నెక్స్ట్ -1 మైనస్ +1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది, ఆర్ మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టర్మ్, ఓకేనా. లాస్ట్ టర్మ్ ఎట్లా ఈ ఆర్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే నేను ఎక్స్ మైనస్ 1 టర్మ్ ఫస్ట్ జస్ట్ పైన ఏముంది ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఒక టర్మ్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఇంటూ అప్ టు సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొచ్చింది, ఆర్ వచ్చింది. అది ఎలా వచ్చిందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అనే టర్మ్ నుంచి మనం ఏ టర్మ్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎక్స్ మైనస్ 1 అనే టర్మ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. ఎక్స్ మైనస్ 1 అనే టర్మ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంతే. లాస్ట్ అదే టర్మ్ డిక్రీజ్ చేసేస్తున్నా, ఓకేనా. అది టర్మ్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు కింద ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అలాగే ఉంది, ఓకేనా. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్
-1 +1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆర్ మిగులుతుంది అన్నట్టు. ఈ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ అనేది అలా వచ్చింది అన్నట్టు. ఓకేనా, అర్థమైంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ సింప్లిఫికేషన్ అంతా అవసరం లేదు మనకు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే ఈ ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, x + r-1 c r-1 is also is equal to x + r-1 c x కి ఈక్వల్ టు ఓఆర్. ఇది ఇంకో ఫార్ములా. ఓకేనా, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఏంటిది, -1 whole to the power x into -rcx. ఓకేనా, ఈ బ్రాకెట్ ఆఫ్ -rx కాల్డ్ యాజ్ -rcx. ఓకేనా, ఇవి 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ దేమో ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఈ ఫార్ములా. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములాని ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని ప్లేస్ లో ఈ ఫార్ములాని తీసుకెళ్లి దీని ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ p of x is equal to -rcx p power r minus q power x. -r వస్తే -q power x వస్తుంది. ఒకవేళ ఇదన్నా యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేయాలి, లేదా ఇదన్నా యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఎక్కువ శాతం అయితే ఇదిన్నా యూజ్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇప్పుడు బేసిక్ ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. క్యాపిటల్ పి కొత్త న్యూ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయితే స్మాల్ పి స్మాల్ క్యూలలో ఉంటే p + q = 1 అని రాస్తాం. ఓకేనా, p + q = 1 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ x is equal to the total value, the total sample space, probability of sample space అనేది is equal to 1 కి ఈక్వల్. ఓకేనా, ఇది అంతా చేయకుండా కూడా మనం డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ వాల్యూ ఇది ఆల్వేస్ 1. దీనికి ప్రూఫ్ అన్నట్టు, ఇది 1 కి ఎలా ఈక్వల్ అయిందనే దానికి ప్రూఫ్. సెకండ్ ఫార్ములా తీసుకొని సబ్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ p of x అంటే సెకండ్ ఫార్ములా. ఓకేనా, p of x సెకండ్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత హియర్ p పవర్ r అనేది constant taking into outside p power r of summation x is equal to 0 to infinity -r c x minus q power x. ఓకేనా, this whole term formula is minus q whole power minus r కి ఈక్వల్ అది. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి p + q = 1 అయితే p + q = 1 అయింది కాబట్టి అప్పుడు q 1 - q ఏమవుతుంది, p అవుతుంది. p power r అంటే 1 కి ఈక్వల్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 1. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కొన్ని నోటేషన్స్, స్మాల్ p is equal to 1 by capital Q and small q is equal to capital P by capital Q. Here small p plus q is equal to 1, but capital Q minus p is equal to 1. ఓకేనా, క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో చెప్తేనేమో q minus p is equal to 1 అని చెప్పాలి. స్మాల్ లెటర్స్ లో చెప్తేనేమో p plus q is equal to 1 అని చెప్పాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మొత్తం ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే క్యాపిటల్ p లోకి q లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను. స్మాల్ p ఉన్న ప్లేస్ లో 1/q సబ్స్టిట్యూట్ 1/q హోల్ పవర్ r అంటే q పవర్ మైనస్ r అని కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ p/q స్మాల్ q ఉన్న చోట్ల p/q ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, p/q ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -p/q హోల్ పవర్ x. ఓకేనా, ఫస్ట్ లిమిట్స్ x is equal to 0 to 1 to infinity 0 అదర్వైజ్. నెక్స్ట్ దీనికి సెంటర్ మూమెంట్స్, ఇక్కడ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఏమి మీకు ఇవ్వలేడు, డైరెక్ట్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా దాని నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చదువుదాం. ఓకేనా, సెంటర్ మూమెంట్స్ మీకు ఐడియా కోసం చెప్తున్నా ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇస్తే ఇలా చేయండి. ఏం చేస్తారు, μ1 నాన్ సెంటర్ మూమెంట్ ఈజ్ μ1 ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అంటే x is equal to 0 to infinity x into p of x. ఓకేనా, p of x. హియర్
p of x value summation x is equal to 0 to infinity x into x p of x value x plus r minus 1 c r minus 1 p power r q power x ఓకేనా ఈ మొత్తం దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. దానికి ఏమొస్తుంది అంటే సింప్లిఫై చేస్తే r బై q వస్తుంది, r బై q వస్తుంది. ఇవ్వలేడు మీకు సిలబస్ లో ఉన్న దాని ప్రకారమే మాట్లాడడం. ఇక్కడ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే అది ఓకేనా. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఇస్తే అది అట్లా ప్రాసెస్ చేయాలి. లేదా ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది అకార్డింగ్ టు బుక్ అంటే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెగటివ్ binomial distribution. First of all, it is denoted by mx of t. Mx of t is equal to expectation of e power tx. Expectation of e power tx converted into discrete random variable, that is x summation x is equal to 0 to infinity e power tx into probability of x. Probability of x value ఉంది minus r c x into q power minus r into minus p by q whole power x. వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది వస్తుంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని మొత్తంని ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ఒక్కసారి ఇక్కడ పైన చూస్తే ఇక్కడ మైనస్ ఆర్సిఎక్స్ మైనస్ క్యూ పవర్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏం రాసినాం 1 మైనస్ క్యూ హోల్ పవర్ ఆర్ రాసినాం. ఇక్కడ ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ క్యూ ఉంది, దీన్ని 1 మైనస్ రాసినాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఈ పవర్ టీఎక్స్ ఉంది కదా, ఈ పవర్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి రాసుకుంటున్నాం ఓకేనా. పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ టీఎక్స్ మైనస్ పీ బై క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఉంది కదా, రెండు టర్మ్స్ ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నాం ఓకేనా. కంబైన్ చేసి రాస్తే అప్పుడు ఏమైతుంది, సమ్మేషన్ x ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ పి ఇంటూ ఈ పవర్ టీ హోల్ పవర్ ఎక్స్ బై క్యూ అవుతుంది ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని నోటేషన్ లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఈ సెకండ్ టర్మ్, ఈ టర్మ్ క్యూ పవర్ ఆర్ టర్మ్ ఆ టర్మ్ మైనస్ ఈ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ టర్మ్ అవి రెండింటిని మైనస్ చేయాలి ఓకేనా. అవి రెండింటిని మైనస్ చేసి హోల్ పవర్ ఆర్ అని రాసుకోవాలి, హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ అని రాయాలి ఓకేనా. మైనస్ ఆర్ ఎందుకు రాసినాం అంటే ఇక్కడ ఉన్నది మైనస్ ఆర్ కాబట్టి అది రాసిన ఓకేనా. మైనస్ ఆర్ క్యూ సెకండ్ మైనస్ ఆర్ పవర్ లో మైనస్ ఆర్ పవర్ లో ఉన్న టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ థర్డ్ టర్మ్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఓకేనా. దాన్ని నోటేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోటేషన్ ఫార్మ్. mx of t is equal to q minus pet by q whole power minus r. This is a moment generating function of negative binomial distribution. ఇప్పుడు నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే μ1 డాష్ వాల్యూ కావాలంటే ఫస్ట్ విత్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ హోల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది మీన్ ఆర్ μ1 డాష్ ఆర్ ఎక్స్ బార్ ఓకేనా. ఒకటి చెప్తా మిగతాయి మీరు చేశారు. d by dt first of all mx of t differential with respect to t d by dt of mx of t
సారీ, ఇది అనేది రాంగ్ ఇది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ అనే దాన్ని కామన్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్ మైనస్ పి ఇంటూ ఈ పవర్ టీ బై క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా, దీన్ని ఇప్పుడు నోటేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 1 మైనస్ పిఈటి బై క్యూ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది కరెక్ట్, ఇక్కడ వచ్చింది రాంగ్ ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యూని ఎల్సిఎం చేస్తే క్యూ మైనస్ పిఈటి క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ బై క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్. క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సల్ అయిపోతే క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మిగులుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్. ఆన్సర్ అనేది ఇది, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ అనేది క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా, అక్కడ బుక్ లో చిన్న ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది, అక్కడ కొద్దిగా మిస్టేక్ అయింది, ఇది రాంగ్, ఇది కరెక్ట్, ఇక్కడ ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇన్ నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. ఓకేనా, డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏం రాస్తాం, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 రాస్తాం. ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ఉంది కదా, ఇదంతా టర్మ్ ని ఎక్స్ అని అజూమ్ చేసుకోండి, టీ అని అజూమ్ చేసుకోండి, మొత్తం టర్మ్ ని టీ అని అజూమ్ చేసుకుంటే అప్పుడు టీ పవర్ మైనస్ ఆర్. మైనస్ ఆర్ అంటే ఆర్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ అగైన్ ఏం చేయాలి, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అగైన్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ అంటే 0. నెక్స్ట్ మైనస్ పి ఇంటూ ఈ డి బై డిటి ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ అంటే ఈ పవర్ టీ వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ టీ. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ది, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని ఇచ్చుకోండి. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ది t is equal to 0. Substitute the t is equal to 0 means minus r of q minus p e power 0 whole power minus r minus 1. 0 minus p into e power 0. E power 0 means 1. Next substitute అక్కడ e power 0 అంటే 1. 1 substitute into the q minus r of q minus p minus p. ఓకేనా, మైనస్ q minus p వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r into p వస్తుంది. ఓకేనా, r into p. ఇది ఎప్పుడు ఇది క్యాపిటల్ మ్యూ1 డాష్ వాల్యూ r స్మాల్ r into క్యాపిటల్ p. మనం క్యాపిటల్ p వాల్యూ ఏమన్నా మనం స్మాల్ q వాల్యూ ఏమన్నా అజూమ్ చేసుకున్నాం, క్యాపిటల్ p బై క్యాపిటల్ q అని అజూమ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, హియర్ అండ్ స్మాల్ p వాల్యూ ఏమని అజూమ్ చేసుకున్నాం, 1 బై q అని అజూమ్ చేసుకున్నాం. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ అజూమ్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇవి మనం అజూమ్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ఇవి. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, మ్యూ1 డాష్ వాల్యూ r ఇంటూ క్యాపిటల్ p వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు అక్కడ క్యాపిటల్ p వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అక్కడ క్యాపిటల్ p వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ p అంటే r ఇంటూ ఈ క్యూని ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ r ఇంటూ స్మాల్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఇంటూ క్యాపిటల్ q అవుతుంది. అప్పుడు q ఇంటూ క్యాపిటల్ q అవుతుంది అకార్డింగ్ టు సెకండ్ కండిషన్. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు సెకండ్ కండిషన్ క్యాపిటల్ p వాల్యూ r ఇంటూ స్మాల్ q ఇంటూ క్యాపిటల్ q. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి ఏం తీసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ q వాల్యూ ఏమవుతుంది, అప్పుడు క్యాపిటల్ q వాల్యూ r3 ఇంటూ 1 బై p అవుతుంది. ఓకేనా, r3 బై p. ఇప్పుడు మ్యూ1 డాష్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, స్మాల్ r ఇంటూ స్మాల్ q ఇంటూ స్మాల్ p. దిస్ ఈస్ స్మాలర్ వాల్యూస్, ఆ క్యాపిటల్ వాల్యూస్ అంటే డైరెక్ట్ rp.
ఇవి రెండు రాయాలి ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ లో రెండు రాస్తేనే మార్క్స్ ఇస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే µ1 వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈక్వేషన్ నెంబర్ అని అనుకున్నామో దీన్ని అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేస్తే µ2 వస్తుంది నెక్స్ట్ అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేస్తే µ3 వస్తుంది ఓకేనా అట్లనే మళ్ళీ డిఫరెన్షియల్ చేస్తే అప్పుడు µ4 వస్తాయి ఓకేనా ఇవి µ1 మీ నాన్ సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ఫార్ములా సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్ కి ఏంటిది వేరియన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు µ2 మైనస్ µ1 హోల్ స్క్వేర్ అక్కడ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ అయినా ఆ µ2 వాల్యూ µ1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి µ2 వాల్యూ µ1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కామన్ టర్మ్స్ కామన్ తీసి నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి µ2 వాల్యూస్ రాయాలి RPQ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నెగటివ్ బైనామియల్ ఫైండింగ్ ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకేనా అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తే మిగతాన్ని మీరు చేసేసేయాలి ఓకేనా రిమైనింగ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం